করে দিয়েছো, এটা তো কোনো শাব্দিক মিনিং না এটার, এ সাউন্ড যে প্রডিউস করতেছো। ইজ দেয়ার এনি ভার্বাল মিনিং? No, if sir. it, if it doesn't have any verbal meaning, then it's non-verbal. And এখানে বলা হচ্ছে যে signs of active listening may vary in accordance with the kind of situation that is on hand. Now let's go to um, the differences between non-verbal and verbal uh, listening. Non-verbal characteristics of active listener: developing eye contact and physical posture are important qualities of an active non-verbal listener. Eye contact means when you listen to someone, you have a proper eye contact to that person. So you are maintaining your eye contact with that person. It's not that you are looking to and fro when you are speaking to someone. Active listener always encourages the speaker by developing eye contact mixed with smiles, facial expression, and it's also important why you are looking at that person, because that person is also smiling, and there are some special facial expressions, and that is why you have to look at that person when you are listening. um, and the second point is physical posture. Physical posture is something which is also another important characteristic of an active listener. And also when you are maintaining an eye contact, your eyes signify something. When you are listening, when you are looking at someone's eyes as well, চোখ যে মনের কথা বলে, so you understand what the person is thinking, because his or her eyes will signify whether they are lying or telling the truth, or they are serious or not, or they are nervous. Everything can be understood by looking at someone's eyes, right? Am I right or wrong? Yes, sir. Right, sir. Right. And the second point is physical Right, posture. sir. Physical posture means when you are physically, active. You show your activeness physically. Um, when you're confident, your physical posture will say that whether you're confident or nervous, etc. Physical posture is something which is also another important characteristic of an active listener. During interpersonal chat sessions, most of the active listeners tend to lean forward to some extent and show great interest in your talk. It's also important. When you are leaning forward, it means that you are interested, right? বলো তো কি বলছো? So it's like you are leaning forward to showcase that you are interested to that topic, what he or she is saying. Someone raised his or her hand. Okay. স্যার আমার ছোট ভাই ও টাচ করে। Physical posture কথা আমরা বলছি. So when you are leaning forward, you are showcasing that you are listening to that person. তাহলে আমরা দুইটা জিনিস এখানে পাচ্ছি, ফিজিক্যাল পশ্চার, ডেভেলপিং আই কন্ট্যাক্ট, আমরা বলেছিলাম আরো কিছু আছে এক্সট্রা, আমি যেটা আমি বলেই দিয়েছি সেটা হচ্ছে ইউর হেড নডিং, ইউর মানে তুমি যখন মাথা নাড়াচ্ছ, ইউ আর লিসনিং টু দ্যাট পারসন উইথ ইউর eagerness. You have to show your interest when you are looking at that person. And then there are some verbal characteristics. Number one, verbal মানে হলো that is related to your speech. Number one is remembering. Try to remember the things or points mentioned by the speaker. If you can remember even some of them by the end of the talk, that means you are a good active listener. Number two is question and answer. While you are listening to someone, try to answer the questions, or you can ask questions. When there are questions there, so you have to answer these questions. When you are raising some questions, it means that you are listening with full concentration. For example, in this class, if someone can raise questions when towards the end of a lecture or in the middle of a lecture, it means that they are listening to me carefully. But someone is totally clean, they don't have any question, they think that they are, it seems that they understood everything. No, maybe they didn't understand anything, or they understood everything. So they don't have any question. If you don't have a question, it means two things: whether you have understood everything, or
you didn't understand anything. So to be an active listener, when you are listening to something new, because you are associating something with your previous knowledge, given knowledge, we say. So this is very significant. When we listen to something new or read something new, we try to connect those with our previous knowledge stock. So while you are communicating this, you can have some questions for clarification, for further examples, or if you disagree with some part of the things, because you are not receiving and accepting everything. Do we accept everything what we listen or what we read? Question. When I ask question, if you answer that, it means that you are active listeners. Do you accept everything when you listen or read, or do you have some questions sometimes of disagreeing with the person? No one is listening to me right now because No, no one sir. is responding. Maria. Everyone No, listening, I sir. think. Okay. Some people are listening to me right now. Okay, you Super. have to be active listener. As I am saying, that lesson is on active listening, but you are not listening actively. Then how can you be an active listener? স্যার আনমিউট করতে করতেই 2-3 সেকেন্ড চলে যায়। Acha. হ্যাঁ স্যার। That's a drawback of online listening. Uh, जी सर। acha. An active listener will always question you about something from your talk. In other words, you have to question the speaker in pursuance of proving that you are actively listening to the speaker. The speaker can, on the other hand, also question you about what he or she is talking about to check to see whether you are actively listening to them or not. So you can find this um, the characteristics of active listener, non-verbal, verbal characteristics, or I can say verbal or non-verbal cues, signposts of an active listener from VLC. It has been given in VLC. You can find that. I'm going to that again on VLC. Listening versus hearing and commonly mispronounced words are given, and there are some active listening characteristics, verbal, non-verbal signposts, and you have cue card questions, cue card tips, etc. for final. This is for speaking part. We'll go to this later on. Now I'm going to. স্যার Yep. শুধু কি অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ লিসেনারের জন্যই ভার্বাল নন ভার্বাল, প্যাসিভ লিসেনারের জন্য নাই? পরীক্ষার জন্য যদি বলো তাহলে শুধু অ্যাক্টিভ লিসনারের জন্য, আর যদি এমনিতে বলো তাহলে যেটা ক্লিয়ারলি বলা যেতে পারে প্যাসিভ লিসনার, যে সে তো কনসেন্ট্রেট ঠিকমতো করছেই না, সে রেসপন্স কিভাবে করবে। ভার্বাল নরমাল ক্যারেক্টারিস্টিক বলতে এটা হচ্ছে রেসপন্স, যে তুমি আসলে শুনছো কিনা। এখন যে প্যাসিভ সে তো রেসপন্স করছে না। আর এই ক্ষেত্রে কোনটা হবে, যেমন ধরো তুমি টিভিতে একটা খবর পড়তেছো, খবর শুনতেছো সরি টিভি থেকে। এখন তুমি তুমি কি ওই ব্যক্তিকে কোনো কিছু মেসেজ দিতে পারবা যার কাছ থেকে তুমি খবরটা পাচ্ছ? না, ওইটা প্যাসিভ লিসনিং। ইউ আর নট কমিউনিকেটিং উইথ দ্যাট পারসন when you are listening। তাহলে এই ভার্বাল নট ভার্বাল কিউজ গুলো আসতেছে না প্যাসিভ লিসনিং। ক্লিয়ার? জি স্যার। Yes, sir. well there are some other activities as well, কিন্তু আমি একটু ফেরত যাই আমাদের ইয়েতে। প্রেজেন্টেশন অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আমি অলরেডি সেকশন ডি কে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি। जी सर।
এটি একটু রিপিট করি ফর সেকশন সি, এবং তাদেরকে একটা আমি টেপ দিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে, আচ্ছা তোমাদের কি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সেই ডিরেকশন গুলো পোস্ট করেছিলাম সেকশন বি? না স্যার, আপনি ক্লাসে বলছিলেন। আচ্ছা, তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করো না। আচ্ছা, আমি আমি দিয়ে দিই ভাই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, নাকি? গুগল ডকে আমি লিখে রেখেছি। লেট মি শো ইট। স্যার আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়েছিলেন তো? দিয়েছিলাম। হ্যাঁ স্যার দিয়েছিলাম। নভেম্বরের 6 তারিখ, নভেম্বরের 6 তারিখে দিয়েছিলাম। প্রেজেন্টেশন অ্যাসাইনমেন্ট নভেম্বর 5 তারিখে দিয়েছি, পেয়েছি। ওকে, লেট মি শো ইট। হোপফুলি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। স্যার ওকে, তো প্রথমটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন। প্রেজেন্টেশনটা হলো গ্রুপ ওয়াইজ হবে এবং 4জন করে গ্রুপ হবে। প্রথম কাজ হচ্ছে লিসনিং প্রেজেন্টেশন, যেটা আমরা মানে এটা হচ্ছে লিসনিং প্রেজেন্টেশন। তোমরা যেটা করবে যে পডকাস্ট শুনবে। হ্যাঁ, মেজারমেন্ট কিছু বলতে চাও? তোমার কথা শুনে তারপরে আমি কথা বলি। স্যার আমার তো কোনো গ্রুপই হয় না, আমি কি করব? গ্রুপ হয় না এরকম দেখবে আরো 2 একজন পেয়ে যাবে, তাদের সাথে গ্রুপ করে দেবো। তোমাদের গ্রুপ আছে না, যে যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, সেখানে তুমি বলবা যে কার কার গ্রুপ হয় স্যার না। সুন্দর অ্যান্সার হয়েছে এটা। আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা, অনেকে স্যার। হাহা দিচ্ছে। আচ্ছা, তোমরা তো এখানে এখানে দেখতেছি রিঅ্যাক্ট করতে পারো, হাহা দিচ্ছে কেউ কেউ। স্যার আপনিও পারবেন। জি স্যার। আমিও পারবো। স্যার একটা কথা, টাইম লাগবে। এটা হচ্ছে আই হ্যাভ টু স্কিপ ইট। আমি তো মানে একেবারে ভার্বালি আমি রিঅ্যাক্ট করতেছি, সো আমার এখানে আর দরকার নেই। সো তোমরা হাহা দিতে পারো যখন আমি হাসির কথা বলছি, আর কান্নাকাটি করতে পারো কান্নার কথা বললে, দুঃখ লাগলে। শাহরিয়ার কিছু বলতে চাও? সামান্ডা। স্যার আমি বলতেছি গ্রুপে মানে মোর দ্যান 5 নেওয়া যাবে, 6 জন যদি কেউ চায়। ইনিশিয়ালি না, 4জনই হবে, কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে যে একজন এক্সট্রা হয়ে গেল, সব শেষ, সে কোথাও যেতে পারতেছে না, তখন একজনকে আমরা একটা গ্রুপ দিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। So presentation, group of 4 people in each group. লিসনিং প্রেজেন্টেশন, এটা হলো মূলত পডকাস্ট শুনবে একটা। আর পডকাস্ট কি জিনিস সেটা আমি একটু দেখাই, যদি না জেনে থাকো। আমি ডি সেকশনকে দেখিয়েছিলাম, এটা একটু আবার দেখাচ্ছি ফর সি সেকশন। স্যার প্রেজেন্টেশনের না 2টা টপিক, মুভি রিভিউ ছিল না? অপশনাল, দুইটার ভিতরে যে কোনো একটা। এটা বুক আর মুভি রিভিউস, এটা আছে। জি স্যার, দুইটা ছিল, একটা ছিল পডকাস্ট আর আরেকটা ছিল বুক আর মুভি রিভিউ। দুইটার ভিতরে অপশন আছে, যে কোনো একটা। তিনটা বুক মুভি রিভিউ তো 2টা হয়ে যায়। ওকে স্যার। 3টা অপশন। সো প্রাইমারিলি পডকাস্ট, আমি জাস্ট জেনারেলি পডকাস্ট লিখে সার্চ দিয়েছি।
ইউটিউবে। তুমি পডকাস্ট কিন্তু ইউটিউবে পাবা গুগল পডকাস্ট নামে অ্যাপে, যেটা আমরা কথা আগেও বলেছি অনেকবার। সো সেখানে তোমরা সেটা ইনস্টল করে নিতে পারো, সেখানে তোমরা পডকাস্ট পাবা। পডকাস্ট মূলত কি? মূলত একটা কনভারসেশন বিটুইন টু অর মোর দেন টু পিপল। আর সেখানে একজন হোস্ট থাকে, আর দুইজন হোস্ট থাকতে পারে, তিনজন হোস্ট থাকতে পারে, একজন দুইজন তিনজন করে গেস্ট থাকতে পারে। নাও দেয়ার আর গেস্টস, দেয়ার আর হোস্টস, and then it's an informal conversation. It's not like a formal interview of a TV channel or an interview of a newspaper or something like this. Podcast is totally informal. There will be questions, there will be answers, and it is like talk show, right? Talk show te jerokom hoy, there are hosts and okay, talk show te ekটু difference আছে। Talk show te there are some set questions which are asked by the hosts to the guests, কিন্তু এখানে কোনো সেট কোশ্চেনস নেই। এখানে থাকতেও পারে, ইটস আপ টু দ্য হোস্ট, কিন্তু সেট কোশ্চেন নাও থাকতে পারে। You can ask questions and get answers, and you can have your own opinion as well. Talk show te jeta hocche, you are not giving your own opinions, you are listening to the guests, and here you have your own opinion as well. So you can agree or disagree or whatever, you can have your own opinion. Do you understand what I'm saying now? Yes, sir. স্যার। সো তোমরা পডকাস্টের অনেক উদাহরণ পাবে, যেমন এটা মনে হয় লাস্ট ইলন মাস্কের একটা পডকাস্ট, এটা খুবই ভাইরাল হয়েছে। দেখতে পাচ্ছ 2.3 মিলিয়ন ভিউজ। এখানে এটা হচ্ছে সে কথা বলেছিল ইয়ের উপরে, ইসরায়েল হামাস প্যালেস্টাইন ওয়ারের উপরে। এখন এই মুহূর্তে ট্রেন্ডি হচ্ছে এই টপিকে যে পডকাস্টগুলো বা যে ভিডিওগুলো আসতেছে, খুবই মানে ভিউ পাচ্ছে, সবাই জানো, কারণ সবাই তো আসলে এটা নিয়ে সবাই টেনশনে আছে যে কি হচ্ছে, এত মানুষ মারা হচ্ছে। এইটা হলো ওয়ার্ল্ড লিডিং সাইকোলজিস্ট অন হোয়াই ইউ আর ফেইলিং এন্ড হোয়াই দিস। মানে আরেকটা বিষয় হলো কি, মানুষ মোটিভেশন খুব পছন্দ করে, যেই সেটি পডকাস্ট এটা, এন্ড মোটিভেশন রিলেটেড যে পডকাস্ট বা ভিডিও সেগুলো মানুষ খুবই দেখে, সেই রিলেটেড পডকাস্ট দেখতে পাচ্ছ। এনিওয়ে, বিভিন্ন ধরনের পডকাস্ট বিভিন্ন টপিকের আছে, আর এটা খুবই পপুলার এই পডকাস্ট, পিভিডি পডকাস্ট। এর কথা আমি তোমাদের ডিসেশনের ক্লাসেও বলেছিলাম। অ্যান্ড দেন মোহাম্মদ হিজাব, উনিও পডকাস্ট করেন। মোহাম্মদ হিজাব একজন ইসলামিক স্পিকার। অ্যান্ড স্যাম হ্যারিস, স্যাম হ্যারিস ইজ মেবি an atheist. তাদের না, atheist অথবা Christian, I forget. তাদের হচ্ছে why are so many young men converting to Islam, এটা নিয়ে তাদের পডকাস্ট। এন্ড দেন এনিওয়ে, বিভিন্ন ধরনের পডকাস্ট, বিভিন্ন টপিক। বাংলাদেশে এরকম পডকাস্ট আছে, ইয়াহিয়া আমিনের একটা পডকাস্ট খুবই পপুলার, এটসেট্রা। সো আই হোপ ইউ গট দিস, যে পডকাস্ট কি জিনিস। আমার মনে হয় আর নতুন করে দেখানোর কিছু নাই। আমি কোনো পডকাস্ট প্লে করছি না, বিকজ ইউ উইল প্লে দিস yourselves and you will get what they are saying on that podcast. And তোমাদের কাজ হচ্ছে কি, পডকাস্ট দেখে তোমরা যেটা করবে, অ্যানালাইজ করবে পডকাস্টটাকে। কিভাবে অ্যানালাইজ করবে সেটাই আমি বলছি। নাম্বার 1, choose a podcast episode that interests you. It can be about any topic you find engaging. Preparation. Prepare a presentation with the following components. Number 1, the title of the podcast and the names of the hosts or presenters. এটা তোমার উল্লেখ করতে হবে। টাইটেল এবং যে যারা হলো এখানে স্পিকার ছিল, হোস্ট ছিল, তাদের পরিচয় দিতে হবে, নাম্বার 1. Number 2, a concise summary of the main topic and key points discussed in the episode. What have been discussed, you will make a concise summary and you will present that summary. Number 3, share your personal insights, opinions, and any additional information you found valuable. So এখান থেকে তুমি তোমার লার্নিং পয়েন্টস হতে পারে, your personal understanding, your own opinion. It can be maybe the topic raised and discussed, they have some objectionable understanding, they have some problems in their speech, and you identified it correctly. You can have your own opinion. You can agree or disagree, or you can add something more to the topic discussed, which has not been discussed. Additionally, you can add something. If you can do
These three things will be there in your presentation. So it will be a podcast analysis on a particular podcast you like, and you think that that podcast is helpful. It's not that I like that person, that's why I'm sharing that podcast. Don't do that. Rather, if you think that this episode gives us something which can be shared to the class, and it is at the same time interesting and informative. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. Why I have given it to you? Because it will enhance your listening, because you are listening to real life listening. It's not as scripted speaking. They didn't speak script from script, so they are speaking informally. Podcast, as you know, podcast helps. So when you are listening to this sort of podcast, it will also help you enhance your listening. That's why it's called listening presentation. And then if you go to speaking presentation, you can choose either listening presentation or speaking presentation. It's up to you. Group wise, you have to select. If you go to speaking presentation, there can be movie or book reviews. So you can select a book or movie, then which you have recently read or watched. Make sure you have a good understanding of the material what you are going to present here. The review presentation, create create a review that includes the following elements. Provide a brief summary of the plot or storyline. প্রাইমারি প্রথম কথা হচ্ছে যদি এটা নভেল হয় তাহলে এটা একটা প্লট থাকে বা স্টোরি লাইন থাকে। এটা তো এমনিতেই কথা হচ্ছে না, এখানে কথা হচ্ছে স্টোরি লাইন বা প্লট থাকে। প্লট কি তোমরা জানো? স্যার একটা স্টোরিতে স্যার একটু একটু জানি কাহিনীটা লেখা মানে প্রথম থেকে সামারি লাস্ট হিসেবে পর্যন্ত লিখতে একটা হবে। কাহিনী। এক্স্যাক্টলি। একটা প্লট ছাড়া স্টোরি হবে না। প্রথম কথা, প্লট হলো যে কিভাবে স্টোরিটা ডেভেলপ করে, এটাকে প্লট বলে। যে শুরুতে একটা মানে বিগিনিং, তারপর বিগিনিং থেকে আস্তে আস্তে এটা কনফ্লিক্ট হতে হতে এটা এটা ইট রিচেস টুয়ার্ডস দ্য ক্লাইম্যাক্স, এন্ড ক্লাইম্যাক্স থেকে it falls down. This is how a story is structured. এবং সেটা তোমরা লিসনিং, সরি, তোমাদের কোর্স হচ্ছে লিটারি জনরাস এন্ড টার্মস। এই কোর্সে তোমরা এই সম্পর্কে আইডিয়া পাবা, প্লট মানে কি বা স্টোরি লাইন। Brief summary of the plot or storyline. So whatever the story presented in the book or in the movie, you can give a brief summary of that, number one. Number two, analyze the characters and their development throughout the book or movie, how the characters were developed throughout the book or movie. Share your personal opinions and offer recommendations to your classmates. You can have your personal opinions on that movie or book. Character development maniki. You will understand that characters develop because they face so many things in their lives. Everyone is a developed character. You yourself are developing all the time because you are facing something, you are learning every time, and you are changing yourself. You are adapting to new situation, new environment. It's happening. So you are developing yourself and your maturity also, because you are mentally developing, you are physically developing, you are developing in every aspect of your life. So it happens in every movie, every novel as well. So character development, select as a character and you can understand how it is developing from the initial point to the end. Okay, some characters will be analyzed, and this is how your presentation on a movie or book will be. Review presentation, present your book or movie review to the class. Consider using visuals like images, short clips to support your presentation. You cannot have short clips because the time constraints will be there. So you can use images, not short clips. Don't use clips because it will be only a presentation of how many minutes? 6 minutes. A 6-minute presentation. Why 6 minutes? Because each of you will get 1.5 minutes. There are 4 people in a group, so 6 minutes for each group. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir.
So any question regarding your presentation? No, স্যার, লিসেনিং প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে একটু জানার ছিল। বলো। স্যার, এটার মধ্যে যে চারজন থেকে কি মানে একজন হোস্ট চারজন হবে? দুইটাতেই হবে, সব প্রেজেন্টেশনই চারজন। বলো। স্যার, চারজন থেকে কি একজন হোস্ট থাকবে আর বাকি তিনজন গেস্ট থাকবে এমন? না না, তোমরা তো পডকাস্ট করতেছো না, তোমরা পডকাস্ট অ্যানালাইজ করতেছো টু দ্য ক্লাস। সেটা তোমাদের প্রেজেন্টেশনটা হবে গ্রুপ ওয়াইজ, একসাথেই হবে, এবং সেখানে তোমাদের স্লাইড থাকবে। You are not making any podcast, you are analyzing a podcast. Do you understand? ওকে স্যার। দেন ওখান থেকে কোয়েশ্চেন গুলা মানে ওইটার আনসার করতে হবে। ওকে স্যার। কোশ্চেন গুলো অ্যান্সার করতে হবে, মানে কোন কোশ্চেন? না মানে সরি, কোয়েশ্চেন না, মানে আমরা যেটা বুঝছি আর কি ওইখান থেকে। ওকে স্যার। ওকে, সবাই বুঝছো? আর ইউ নিড মোর কোশ্চেনস ইফ ইউ হ্যাভ। স্যার এটা না যদি স্যার, অফলাইনে বুঝলাম। না নেওয়া হয় তাহলে এটা কি অনলাইনে দিতে হবে আমাদের? যদি অফলাইনে ক্লাস না হয় অনলাইনে নিতে হবে, শিওর। বাট অনলাইনে তো আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, তোমাদেরও থাকতে পারে না, তোমাদেরও আছে আশা করি। অনলাইনে ক্লাস আমরা যেহেতু কোভিডের সময় আমরা নিয়েছি, তোমরাও ক্লাস পেয়েছো বিভিন্ন, তখন কলেজে ছিলে সম্ভবত, তাই না? কলেজে ছিলে নাকি স্কুলে ছিলে? কোভিডের কলেজে ছিলাম স্যার, সেকেন্ড ইয়ার। ক্লাস যদি অনলাইনে তোমাদের হয়ে থাকে ওইভাবে মিটে বা জুমে, তাহলে তোমরা অবশ্যই হয়তো বুঝতে পারো যে কিভাবে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। তোমাদের যেটা হচ্ছে ফোনে অনেক পাওয়ার পয়েন্ট অ্যাপ আছে, যে ডব্লিউপিএস অফিস কিংবা মাইক্রোসফটের পাওয়ার পয়েন্টের যে অ্যাপটা, সেটাও আছে। তোমরা এটা ইনস্টল করে নিবা। এমনিতে কম্পিউটারে তোমরা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করবা, করার পর তারপরে সেটা ফোনে নিয়ে, অথবা কম্পিউটার হলে আরো ভালো হয়, তোমরা ল্যাপটপে যদি ক্লাসটা করো সেটা আরো ভালো হয়, যেহেতু ল্যাপটপ থাকতে পারে অনেকে, না থাকলে ফোন। সো যেটা হলো যে সেখান থেকে প্রেজেন্ট করা যায় গুগল মিটে, সেটা করে ফেলবা। স্যার, সবার তো কম্পিউটার বা ল্যাপটপ নাই, তাও ফোনে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় বানানো। ডিফিকাল্ট হবে না, ফোনে নিয়েছে তো, মানে ফোনে আমরা একবার করো তাহলে দেখবা কঠিন হবে। মানে ফোনে ডিফিকাল্ট এই অর্থে যে ফোনে নেওয়াটা, তুমি ল্যাপটপ প্রেজেন্টেশনটা রেডি করবা, তারপরে এটা শেয়ার ইট দিয়ে বা ব্লুটুথ দিয়ে বা হোয়াটএভার গুগল ড্রাইভে রেখেও তোমরা এটা ফোনে শেয়ার করতে পারো, সেখান থেকে ডাউনলোড করে তারপরে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট করে পারবে। কঠিন মানে ফোনে হচ্ছে কি ফ্লিপ করে নিতে হবে, রোটেট করে নিতে হবে, ফ্লিপ না রোটেট করে নিতে হবে, তাহলে হচ্ছে এটা কিভাবে দেখাবে, ল্যাপটপে যেভাবে দেখাবে। স্যার গ্রুপের সবাইকে আলাদা আলাদা স্লাইড বানাতে হবে নাকি স্যার গ্রুপ যে কোনো একজন মেম্বার বানালেই হবে? সবাই সম্মিলিত কাজ, এটা একজন মেম্বার অবশ্যই বানাবে না। মানে স্লাইড তো একটাই হবে তাই না স্যার? স্লাইড একসাথে হবে। বেটার হচ্ছে তোমরা গুগল মিটে বসে একজনই বানাও, কিন্তু দুজন সবাই মিলে বসো, গুগল মিটে বসে তোমরা প্ল্যান করে ফেলো কিভাবে কি করবে, এন্ড দেন গ্রুপ স্টাডি যেভাবে করে সেভাবে তোমরা বানিয়ে ফেলো। এক জায়গা থেকে বানাও, অসুবিধা নেই, বাট সবাই মিলে, একজনকে প্রেসার দিও না। ইট উইল বি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ফ্রম ইউর প্রেজেন্টেশন। আর আমি সবসময় বলি যে মার্কস আমি ইন্ডিভিজুয়ালি দিব। হ্যাঁ স্যার তাহলে চারজনের মধ্যে থেকে একটা প্রেজেন্টেশন বের হবে স্যার, তাই তো? হ্যাঁ সেটাই তো। পডকাস্টের ওইটা আছে, ওটা আমরা বলবো মানে কি করব মানে ওটা বলছি নাকি আচ্ছা কথা থাকে বলো পরে। সেটা কি আছে মানে বর্ণনা বিশ্লেষণ এই টাইপের কিছু বলতে হবে, মানে সেটা কি হবে যে নিয়ে এটা বলছে বা ওইটা বলছে, মানে নিজের যে মতামত সেটা প্রকাশ করবো, এই টাইপের কিছু হবে কি? নিজের মতামত, হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই। তোমরা সবাই শুনবে, চারজন করে একটা পডকাস্ট সিলেক্ট করে এটা শুনবে, শোনার পর তারপরে ওটাকে সামারি করবে। প্রথমে তো হচ্ছে টাইটেলটা কি ছিল, স্পিকার কারা ছিল, গেস্ট কারা ছিল, হোস্ট কে ছিল বা কারা ছিল, সেটা তোমরা বলবা। তারপরে সামারি অফ দি পডকাস্ট, এবং থার্ড পার্ট হলো তোমার ওন অপিনিয়ন। ইফ ইউ হ্যাভ সামথিং মোর টু অ্যাড, যদি মনে হয় যে তাদের এই অপিনিয়নে কিছু ঘাটতি আছে, কিছু অ্যাড করতে হবে, বা অবজেকশনেবল কোনো কথাবার্তা আছে যেটা তুমি এগ্রি করো না, সেগুলো তুমি বলতে পারো শেষ দিকে। ঠিক আছে?
জি স্যার। স্যার এটা কি প্রত্যেককেই বলতে হবে, মানে হচ্ছে না 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 না, তোমরা introduce ভাগ করে নিবা। করতে হবে? একজন সামারি বলবা, একজন স্পিকার থেকে ইন্ট্রোডিউস করবা। ইন্ট্রোডিউস করতে পারো স্পিকারের ছবি দিয়ে, স্পিকাররা কারা, and তাদের নাম, তাদের ছোটখাটো একটা পরিচয়। স্যার Special. কারিমুল শেষ করো। স্যার স্পিকারদেরকে স্যার কারিমুল শেষ পডকাস্টের করো। কি স্যার কোনো মানে টপিক কারিমুল আছে কথাটা আলাদা? শেষ করি, কারিমুল। ওকে স্যার, ওকে। সো স্পিকারদের ছবি দিয়ে, তাদের নাম দিয়ে, তাদের অ্যাফিলিয়েশন, পরিচয়, এগুলো তোমরা অনলাইনে গুগলে পাবা। তো তাদের একটা পরিচয় দিবে। এটা করতে পারো একজন সামারি আলোচনা করতে পারো অফ দি হোল পডকাস্ট, অথবা দুইজন হলে ভালো, যে দুইজন সামারি করবা, আর তৃতীয় জন হচ্ছে তোমাদের অপিনিয়নটা দিবে। হয়ে গেল 4 জনের ভাগ। সবাই বুঝছো? জি স্যার, থ্যাংক ইউ, ক্লিয়ার এবার হয়েছে। ভাগ করে, এমনকি তোমাদের সবাই গ্রুপ ওয়াইজই কাজটা করবা, কিন্তু তোমরা ভাগ করে আলাদা করে প্র্যাকটিস করবা। জি স্যার, যদি কারো গ্রুপ না হয় সে কি সিঙ্গেল প্রেজেন্টেশন দিতে পারবে? গ্রুপ হবে না, এই চিন্তাটা আগে থেকেই করতেছো। হবে তাহলে তুমি বাসায় থেকে তোমার দিতেই না। না, সিঙ্গেল প্রেজেন্টেশন দরকার নেই। গ্রুপ যদি না হয়, তাহলে একটা গ্রুপের সাথে ওই যে সামান্তা বলতেছিল সম্ভবত যে 5 জনের জায়গায় 6 জন নেওয়া যাবে কিনা, তাহলে তুমি সেইখানে চলে যাবে যদি কাউকে না পাও কোনো গ্রুপ পরে। বাট ইনফর্ম মি বিফোর ইউ জয়েন এনি গ্রুপ অফ 6 পিপল। স্যার আজকে স্যার অ্যাটেন্ডেন্স দিবেন না স্যার? তুমি কি অ্যাটেন্ডেন্সটা পেলে ভাগবা এই চিন্তা করতেছো? জি স্যার। না স্যার, আমি স্যার ফুল ক্লাস করছি স্যার। করছো তো, এখন প্রেজেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স পেলে ভাগবা নাকি এই চিন্তা করতেছো কিনা? এনিওয়ে, ঠিক আছে। এনি মোর কোশ্চেনস অন প্রেজেন্টেশন? নো স্যার। থ্যাংক ইউ। No sir. Let's go to assignment topic. Assignment এ দেখো যে phonetic transcription, individual. The assignment is এটা individual হবে, এটা আবার group wise না। The assignment is designed to help you improve your understanding of phonetic transcription and the pronunciation of specific words. So যেটা করবা যে choose a newspaper article and transcribe it. Transcribe করবা, এই যে একটা নিউজপেপার আর্টিকেল নিয়ে এটার তোমরা জানো যে শব্দগুলো যেগুলো দেওয়া আছে এগুলো হাতে লিখে হ্যান্ড রিটেন ট্রান্সক্রিপশনটা করবে। এটা তোমাকে অনেক শব্দ ডিকশনারিতে বারবার চেক করতে করতে তুমি এই শব্দগুলো তুমি কিন্তু কমনলি ইউজড যে ওয়ার্ডস গুলো আছে সেগুলো তুমি ট্রান্সক্রিপশনটা পেয়ে যাবা। এন্ড এই অ্যাসাইনমেন্টটা তোমাকে এট দ্য সেম টাইম হেল্পও করবে। এর তুমি ডিকশনারি ফলো করতে পারো, নো প্রবলেম উইথ দ্যাট। বলো কিছু বলতেছো? স্যার আপনি যে অ্যাসাইনমেন্ট একটা অ্যাটাচ করার বিষয় বলছেন, আমি ওটা বুঝি নাই। আমি ওটা শেষ করি ফর সি সেকশন, তারপরে হলো আচ্ছা আপনি ওদের সবাই বুঝবে, তোমার এই পয়েন্টটা সবাই বুঝবে, নইলে এখন অনেকে বুঝবে না কি বলতেছ। আচ্ছা ফাইন স্যার। সো অ্যাসাইনমেন্টে যেটা করবে, একটা নিউজপেপার আর্টিকেল নিবে, ইংলিশ নিউজপেপার, বাংলা নিউজপেপার নিয়ে লাভ নাই, ইংলিশ নিউজপেপার, প্রেফারেবলি দ্য গার্ডিয়ানে অনেক আর্টিকেল থাকে যেটা অনেক বড় বড়। সো গার্ডিয়ান থেকে একটা নিতে পারো, বা এই ধরনের ডেইলি স্টার থেকে না, আবার এই ছোট ছোট না 3-4 লাইনের যে আর্টিকেল থাকে বা নিউজ থাকে সেটা না, একটু মোটামুটি একটা এসে টাইপের হবে। তো যেটা নিবা সেটা অ্যাটাচ করে দিবা। সে পয়েন্টটা আসতেছে যে অ্যাটাচ করে দেওয়া বলতে, যেহেতু আমরা অ্যাসাইনমেন্টটা অফলাইনে নিব, সো তুমি যেটা করবা যে যেই পেজ থেকে যে আর্টিকেলটা পাচ্ছ তুমি সেই আর্টিকেলটা প্রিন্ট করবা, প্রিন্ট আউট করে ওইটা তুমি তোমার যে হ্যান্ড রিটেন অ্যাসাইনমেন্ট আছে ওটার পিছনে অ্যাটাচ করে দিয়ে দিবা। সবাই কি বুঝছি? জি স্যার। ইয়েস স্যার। তো জাস্ট ইংলিশটা তুমি প্রিন্ট করে নিলা, এন্ড দেন তোমার ট্রান্সক্রিপশনটা তুমি কয়েকটা কাগজে, মানে জয় কটা কাগজ লাগে A4 কাগজে তুমি সেটা লিখে নিবা হ্যান্ড রিটেন, এন্ড তারপরে অ্যাটাচ করে উপরে একটা কভার পেজ দিতে হবে। অবশ্যই একটা কভার পেজ থাকবে। কভার পেজ দিয়ে তারপরে এটা সাবমিট করবে। কভার পেজে থাকবে হলো, হ্যাঁ বলছি, কভার পেজ ইজ অ্যাসাইনমেন্ট অন কি অর্গান অ্যাসাইনমেন্ট অন phonetic transcription, কি বলে, phonetic transcription based on a newspaper article, এমন কিছু একটা লিখে দিবা, অথবা phonetic transcription of a newspaper article, এভাবে তুমি লিখে দিবা, এটা টাইটেল। তারপরে থাকবে হলো যে অ্যাসাইনমেন্ট কাকে সাবমিট করতে, সাবমিটেড টু, তারপরে ব্যক্তির নাম, যাকে সাবমিট করতেছে তার নাম, তার ডেজিগনেশন, তার অ্যাফিলিয়েশন, কোন ইউনিভার্সিটিতে উনি কি হিসেবে আছে ওটা লিখতে হবে। কিন্তু জাস্ট করে নাম দিয়ে দিলাম যে মিস্টার মোহাম্মদ রাফিজউদ্দিনের কাছে দিয়ে দিলাম, শেষ। হুজ দ্যাট গাই, উই ডোন্ট নো।
নো ওয়ান ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দিস, হবে না, অ্যাকসেপ্টেড হবে না। সো কোন পার্সনের কাছে দিচ্ছ সেটা নাম লিখতে হবে, তার অ্যাপ্লিকেশন ডেজিগনেশন লিখতে হবে, এবং এটা অ্যাকুরেটলি কারেক্টলি লিখতে হবে, কোনো ভুল করা যাবে না। ফেসবুকে আমার নাম দেখে আমার নাম লিখে দাও, আমার নামের আগে মোহাম্মদ আছে, হ্যাঁ, এমডি ডট এরকম আছে। ফেসবুকে আমার নামের আগে মানে আমার নাম শুধু রাফিজ উদ্দিন আছে, অনেকে এভাবে দিয়ে দেয় ফেসবুক থেকে। তো যাই হোক, এরপরে সাবমিটেড বাই, যে কে সাবমিট করতেছে তার নাম, তার আইডি এটসেট্রা। আর এর সাথে থাকতে হবে তোমার কোর্স কোড, কোর্স টাইটেল, কোর্স টাইটেল, তারপর হচ্ছে ডেট। এই যে আমি সাবমিশন এত কিছু ভুলে যাচ্ছি স্যার। স্যার একটা ছবি গ্রুপে পোস্ট করে দিবেন, মানে মানে আপনি বলছিলেন যে দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমার কাছে ফ্রন্ট স্যার এটা একটা ডেমো দেন স্যার পিকচার। একটা ছবি তুলে ওটা মানে গ্রুপে দিয়ে দিলে ভালো হয়। ছবি তুলে গ্রুপে দিয়ে দিব, সবাইকে দিয়ে দিব। আচ্ছা স্যার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এখন ওই সি সেকশনের জন্য আর ডি সেকশনের জন্য আবার বলি, কারণ রিভিশন হচ্ছে আমাদের ডেটগুলা, কবে আমরা সাবমিশনটা নিতে পারি। আমি বলছি যে যখন ইউনিভার্সিটি খোলা হবে। স্যার অ্যাসাইনমেন্ট অনলাইন সাবমিশন হবে না, অফলাইন। যখন ইউনিভার্সিটি খোলা হবে মানে 17 তারিখ, 18 তারিখে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি খোলার পরে প্রথম ক্লাসে আমরা এই ডেটটা নিতে পারি কিনা, কারণ আমাদের সময় থাকবে না, ঠিক আছে। প্রথম ক্লাসে আমরা প্রেজেন্টেশন এবং অ্যাসাইনমেন্টটা আমরা নিয়ে নিব। ওকে স্যার। এক ক্লাসে দুইটা স্পিকিং টেস্টটা আমরা এক ক্লাসে দুইটা না, অ্যাসাইনমেন্ট তো আগে করে রাখবো, সেটা সাবমিট করব নিয়ে আসবো। আর প্রেজেন্টেশনটা তোমরা ওই ক্লাসে দিবে। আর আরেকটা বিষয় হলো কি, ইউনিভার্সিটি বলছি এখানে কোনো ইয়ে করো না যে আমরা স্যার অমুক জায়গা থেকে আসতেছি, অনেক দেরি হচ্ছে, এগুলো তো বলছো মিটার পর আমরা সবাই অ্যাকসেপ্ট করছিলাম, এই জন্য আমরা ধোঁকা খাইছি। যদি স্পিকিং টেস্ট আমরা টাইমলি নিয়ে নিতাম আর হ্যাসেলটা হতো না, অ্যাটলিস্ট স্পিকিং টেস্টের ব্যাপারে। এই মুহূর্তে স্পিকিং টেস্টটা আমাদের অনলাইনে হয়ে যাবে, আজকে হবে না। যেটা হচ্ছে যে স্পিকিং টেস্টটা আমরা নেক্সট বুধবারে, আছে কি বার? সোমবার বুধবারে তোমাদের এই দুই সেকশনের জন্য সি এবং ডি এর জন্য আমি স্পিকিং টেস্টটা অনলাইনে নিয়ে দিব। কি বলো স্যার? ডেটটা আগে থেকে বলে দিবেন। ডেট তো বলেই দিলাম। টাইম স্যার, টাইম। আচ্ছা, টাইম হতে পারে কয়টায়? 10টায়। স্যার বৃহস্পতিবার করা যায় না? বৃহস্পতিবার স্যার বৃহস্পতিবার করলে ভালো হয়। মানে আরো পিছানো। না স্যার, বুধবারে করলে না স্যার পিছনে নাই, একদিনই তো। আরে তোমাদের তো অনেক, আর কত পিছাবা তুমি? বৃহস্পতিবার করে যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, অনেক পিছাইছি এভাবে, তাহলে ফাইনালে সমস্যা নেই, লাগবে না পরে। নিয়ে নিই না বৃহস্পতিবার সবাই যদি না পেতে চাও আমার কোনো পারার নাই, তাহলে আমি স্পিকিং টেস্টে তোমাকে জিরো দিয়ে রাখলাম, আর গেলে আচ্ছা। না, আমার তো আরো সেকশন আছে, তুই কি ভাবলা দুইটা সেকশন নিয়ে আমি আছি? স্যার আমরা কি অডিও বলবো নাকি ভিডিও সহ আমাদের বলতে হবে স্যার? স্পিকিং এ তোমাদের ভিডিওটা অন করে নিতে হবে যখন তুমি কথা বলছো। স্যার ভিডিও কেন অন করতে হবে? অডিও বললেই তো হয়ে যাবে। সবাই না, যখন যে কথা বলছে। সোহেলি তুমি অনেক চালাক, আমিও কম না। স্যার আমার স্যার একটু স্যার ভিডিওটা অফ রাখতে দিন স্যার। জি স্যার। লাভ নাই আসলে, লাভ স্যার আমি মাস্ক পরে বলতে চাই স্যার, মাস্ক পরে। কোশ্চেন আমি দেখে দেখে করব না তো, লাভ নেই। আর একটা কথা ছিল বলো স্যার, এইখানে স্ক্রিনশট শো করে কিভাবে?
এইখানে হ্যাঁ স্ক্রিনশট শো করা যায়, সেটা হচ্ছে শেয়ারে গিয়ে তুমি না নাহিদ আপনাকে কিছু কথা বলতে বলছিল তো তাই আমার হ্যাঁ নাহিদ অনেকক্ষণ যাবত কিছু বলতে চাচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওই সবাইকে বলতেছে যে তোরা একটু সাহায্য কর, আমি কিছু বলতে চাই, স্যারকে আমাকে বলতে দে, মানে স্যারকে বল যে আমি কিছু বলবো। স্যার কি নিয়ে যে ফাঁসাইতেছে স্যার আমি নিজেও জানি না স্যার। শেয়ার করো দেখতে চাই আমি। আজব স্যার আমাদের কাছে গ্রুপে স্ক্রিনশট আছে। উপকার করতে পারে না করতেছি তাতেও দোষ। আল্লাহ রক্ষা করো। আচ্ছা নাইট কি তুমি অ্যাকনলেজ না তুমি ইয়ে করে কনফেস করে ফেলো। আমি তো নিজেও বুঝতেছি না স্যার কি যে করবো ওরা। তুই ডেড আজকে, তুই ডেড। প্যারা নাই এইসব। কি দিব ওরা নিজে বলে দে নাহিদ, মনে যা আছে বলে দে, আজকে না বললে আর কোনোদিন বলতে পারবি না। স্যার কথা নাহিদ তোকে স্যারের পক্ষ থেকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে আজকে। স্যার আমার মনে আছে নাহিদ তুমি বলো, আমরা সবাই তোমার পাশে আছি। বলতাছি মনের কথা বলে ফেলো। জি স্যার স্পিকিং টেস্টটা না নিলেই ভালো হয় স্যার। এইটা না স্যার মিথ্যা। ওকে মিউট করে দেন তো। তুমি আচ্ছা তোমাকে মিউট করি, সবাই তোমার বিরুদ্ধে কথা বলবে এখন, মানে যদি থাকে আর কিছু বলার। হ্যাঁ সুরাই এবার বলো কি বলতে চাচ্ছিলে। স্যার আমি তো বলবো না, আমি তো স্ক্রিনশট দেখাতে চাইছি, বলা যাবে না অ্যাকচুয়ালি। আর ওর স্ক্রিনশট দেখালে তো আরো কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। বেশি বেটার।